लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुर नदर करे। एक खुशी भी लखां खुशियाँ वर्गी है जे उस अकाल पुरख वाहिगुरू दी सतगुर दी नदर होवे। ते नदर दी डेफिनेशन की है? उंज साध संगत आपां दुनियावी तौर ते जे किसी बंदे का बहुत वड्डा कोई कारोबार है तो फिर आपां कहीदा वे रब की बड़ी किरपा इन्हां ते। किसी दे बच्चे बाहर विदेश में चले जान, रब की बहुत किरपा जी, बड़ी नज़र आ रब की। पर साध संगत असलीयत वे सतगुरां बचन कहा कि रब की नदर, सतगुर की नदर की परिभाषा डेफिनेशन ये है कि उस खुशी के अंदर तैनू अकाल पुरख वाहिगुरू जी का नाम चेते आवे फिर नदर है। जे रब का नाम नहीं ना चेते आ रहा फिर वो नदर नहीं है। लख खुशियाँ पातशाहियाँ कदों जे सतगुर नदर करे ते नदर की है, निमख एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए। उस खुशी विच तैनू परमात्मा चेते आवे। ये बेनती मैं कई बार दरबार साहब तो भी कथा विच कीती। खुशी विच सुख वेले रब का नाम जपना भगती है। सुख वेले नाम जपना, सुख वेले सेवा करनी, सुख वेले परमात्मा का शुकराना करना भगती है। क्योंकि दुख वेले तो सारी दुनिया चेते करती है। जिन्हें कदे रब का नाम नहीं जपया दुख वेले वो भी जपन लग पैंदा। जिहड़ा कदे गुरुद्वारे नहीं गया दुख वेले वो भी सुखना सुखन लग पैंदा। इसलिए भाई सुख वेले जपया नाम भगती है, सुख वेले कीती सेवा शुकराना किया होया भगती विच गिणिया जांदा है। तो महाराज ने बचन कहे भाई एक खुशी भी लखां खुशियां वर्गी है, एक सुख भी तेरे वास्ते लखां पातशाहियां वर्ग है जे तैनू रब का नाम चेते आवे, जे सतगुर की नदर होवे। क्योंकि नाम भी उदों ही चेते आउंदा जदों वाहिगुरू की नदर है। जे उसकी किरपा है तो नाम चेते आउंदा है, जे किरपा नहीं साध संगत रब का नाम भी नहीं चेते आउंदा। पातशाह ने बचन कहे जाके मस्तक कर्म प्रभ पाए। जिन्हां दे मत्थे उत्ते रब ने किरपा की कर्म भाग जागे, साध शरण नानक ते आए। वो बंदे संगत विच आए, उन्हीं नाम जपया, उन्हां दी रसना तो ही रब का नाम निकलिया सतनाम श्री वाहिगुरू जिन्हां ते रब की नदर है। एक श्लोक महाराज ने कहा मन दे अंदर वाहिगुरू नूं रधना, रसना नाल जेबा नाल जिहड़ी रब ने जीव दिती इहदे नाल तुरदियां फिरदियां वाहिगुरू कहना। जिहड़ियां रब ने अखां दित्तियां इन्हां अखां नाल गुरु दे दर्शन करने, कन्नां नाल गुरु दी उस्तत कोई नाम बाणी संगत कथा सुननी कीर्तन सुनना। भाई ये चार कर्म जरूरी है, पर नाल महाराज ने कहा कौन कर सकदा जिते नदर होवे। क्योंकि नदर तो बगैर नहीं जप सकते। रब की सतगुर की किरपा तो बगैर आपां उहदा नाम भी नहीं लै सकते। ताइयों महाराज ने बचन कहे अंतर गुर आराधना जिहबा जप गुर नाम। तीजा कम नेत्री सतगुर पेखना, श्रवणी सुनना गुर नाम। कन्ना नाल गुरु की उस्तत सुन, अखां नाल दर्शन कर, रसना नाल वाहिगुरू बोल। ये भी बिना किरपा तो नहीं हो सकता। बहुत लोग ऐसे ने, माफ़ करियो, जिन्हां दी गुरुद्वारे दे नाल रहैशी कंध सांझी है, उठ के मत्था टेकण दा हुक्म नहीं है। 2-2 महीने लंघ जाते लोग मत्था ही नहीं टेकते, अंदर रहिंदे गुरुद्वारे दे नाल ही है। जिन्हां दे भाग वड्डे, भाग लड़ी भागां नाल भरिया होया है, और साध संगत तो किन्ने मील तो भी चल के दर्शन करन आ जाए। इसलिए पातशाह ने फिर बचन कहे कहने चारे कर्म तू करया कर। इहदे नाल की होएगा? सतगुर सेती रते आ, गुरु नाल तेरी सांझ बन जाएगी।
ਦਰਗਾਹ ਪਾਈਏ ਠਾਓ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਵੇੜੀ, ਇਹ ਭਾਈ ਕੌਣ ਜਪ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਕੌਣ ਜੀਭਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਰਾਧ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਵਤ ਦੇ ਜਗ ਮੈਂ ਉਤਮ ਕਾਢੀ ਐ, ਵਿਰਲੇ ਕੇ ਭਾਈ ਉਹ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਭਾਗ ਵੀ ਜਾਗ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨ ਲੱਭੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਬਿਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਥਾ ਵੈਸੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਪਾਰਵਤੀ ਨੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਉਹ ਵੇਖੋ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ 4 ਦਿਨ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਹੁਣ ਕਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਉਹਨੂੰ ਵੀ 4 ਛਿੱਲੜ ਮਾਇਆ, ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ 4 ਦਿਨ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਵੇਖ ਲੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਰਵਤੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਹੀ, 3 ਚੇਲੇ ਪਰਵਾਨ, 1 ਸੰਸਾਰੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੰਡਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਲ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਉਹ 3 ਦੇ 3 ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਹੀ, 3 ਚੇਲੇ ਪਰਵਾਨ, 1 ਸੰਸਾਰੀ 1 ਭੰਡਾਰੀ, 1 ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ। ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ 3 ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ, ਪੜੋ ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਨ। ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ, ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੋਵੇ ਉਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਵਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਵਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਵ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਭਾਗ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਵ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਗਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਰਮ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਰਵਤੀ ਨੇ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਲੈ, ਤੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰਵਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਲੈ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ 1 ਥੈਲੀ ਮੈਂ ਮੋਹਰੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਆਪੇ ਹੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਵਤੀ ਮੈਂ ਮੋਹਰਾਂ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰੋ ਇੱਦਾਂ। ਤਾਂ ਪੰਚਤੰਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਮੋਹਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਥੈਲੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਉਹ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ,
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੋਹਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ, ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਚੁੱਕਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵੀ ਵੇਖਦਾ, ਪਾਰਵਤੀ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਆ, ਮੋਹਰਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਏ, 10 ਕੁ ਫੁੱਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਈ ਥੱਲੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਆ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ ਵੀ ਅੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੰਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਦਾ? ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਨਾ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਰਦਾ ਹੋਣਾ, ਚੱਲ ਮੋਹਰੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਪਈ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੁਰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਦੱਸ ਪਾਰਵਤੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਬਦਲ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। क्योंकि करण कारण प्रभ एक है, रब ही है जो करणहार है, करता पुरख है, ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਭਾਗ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਦਰ ਕਿਰਪਾ ਕਨੇਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ। ਪੜੋ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ एक है, दूसर नाही कोय, नानक तिस बलिहारण, जल थल मईयल सोय। ਉਹ ਜਲ ਵਿੱਚ, ਥਲ ਉੱਤੇ, ਆਕਾਸ਼ ਮਈਲ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਹਾਰ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਸਭ ਕਾਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਤਾਈਓ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕਰਨਹਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। 99% ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟੱਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸੇਗਾ, ਉਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸੇਗਾ, ਉਧਰੋਂ ਦਵਾਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿਹਨੇ? ਰੱਬ ਨੇ। 1% ਕਦੇ ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਬਲ ਹਾਰ ਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਹਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਜ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਸਿੱਧਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਬਲ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ ਸਵੇਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਇਕੱਠੇ ਸ਼ਲੋਕ ਕਹੇ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਲ ਛੁੱਟ ਕਿਉ ਬੰਧਨ ਪਰੇ, ਕਛੂ ਨ ਹੋਤ ਉਪਾਏ। ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਕਰਨੀ? ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਮਰੇ ਹਾਥ ਮੈਂ, ਤੁਮ ਹੀ ਹੋਤ ਸਹਾਏ। ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੋਗੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਉਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੋਗੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੋਹਰੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਬਲ ਹਾਰ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ 9 ਨਿਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।